Hello dear students, welcome back to Royce and Creations YouTube channel. In this class, let us analyze state level SSLC preparatory examination 1 2026 science answer keys. Those who are watching first time, please subscribe and share with your friends. So exam is very easy. So if you have studied thoroughly 100%, you can achieve out. Once we can check out the key answers. First main 4 alternatives are given for each of the following questions are incomplete statement. Choose the correct answer. So first question, the SI unit of a potential difference ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. So potential difference the SI unit ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ ಬರೆದಿರಬೇಕು. Next second question, correct statement with respect to magnetic field in the given diagram is. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ in P and Q is equal. That is the answer. Next, second main answer the following questions. Third question, in the given diagram, which angle is bigger among the angle R1 and R2? Give reason. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, when the light goes from a denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ R1 and R2 ಯಾವುದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ R2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ R1 ಬಿಕಾಸ್ the light is traveling from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, so it emergent angle R2 is larger. Next, fourth question, write the diagram of the symbols of the following component used in the electric circuit. Rheostat or variable resistance ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೀವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈ. Name the high defect indicate in this diagram and mention the lens used to correct this defect. So this is myopia or near sightedness ಅಂತ ಬರೆದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು, 2 ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ RS ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, RS ಯಾವುದು 15 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಓಮ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಓಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ RS R5 ಮತ್ತು R4 ಸಹ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/RP = 1/25 ಪ್ಲಸ್ 1/50 ಪ್ಲಸ್ 1/25. ಸೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5/50. ಸೊ RP = 10 ಓಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎನಿ 4 ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಬರ್ದಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ವೇರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ crowded, field lines are never intersecting each other, field lines arises from north pole to end, it ends in the south pole. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ precautionary measure have to be taken to avoid overload in domestic electric circuit. First one, should not connect too many appliances to a single socket and avoid the damage of insulation of wire. Fuse should be used in the electric circuit. Avoid the direct contact of live wire and neutral wire. Next, fourth main, answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ 3 marks questions. Explain the activity of drawing magnetic field lines around the bar magnet using a compass needle. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್, ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ F ಮತ್ತು 2F ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಚರ್ ಬರೀಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು, ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2F. ಸೊ ಇಮೇಜು ಬಿಯಾಂಡ್ 2F ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? The water droplets acts like a prism. The water droplets refract and disperse the sunlight, then reflect internally, finally refract it again while coming out of water droplets. Due to the dispersion of light in the manner the rainbow is formed. So ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ that shows the recombination of spectrum of white light.
ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್? ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆನ್ಸ್ +2 ದೆನ್ ದ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ medium B. Which of these media is optically denser and which of these media of the speed of light is more ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So medium B is a denser medium and in medium A the speed of light is more. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ state the laws of refraction. They are asking refraction. So the incident ray, refracted ray and the normal ray at the point of incidence all lie on the same plane. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Sin A by sin R is equals to constant. Next 12th question, write the list the factors on which resistance of a conductor depends. Its length, area of cross section, nature of conductor, temperature. Next mathematical expression for Joule's law of heating effect. H is equals to I square RT. And name any two devices that work on the basis of Joule's law of heating effect. That is iron box, geyser, oven, toaster. So ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸೇ 90% ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 13th ಕ್ವಶನ್ಗೆ a double displacement is the right answer. A option is the right answer. 14th question, the green colored compound that is formed when copper reacts with the carbon dioxide of the moist air is copper carbonate. That is option A is the right answer. Next 5th question ge the property of carbon that is responsible for producing large molecule, that is B catenization is the right answer. Next 7th main answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 solutions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. H+ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 to 7 ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. 7 ಮೇಲಿಂದ ಇರೋದೆಲ್ಲ OH ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H+ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇಸ್ ದ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ದರ್ಫೋರ್ H+ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ದರ್ಫೋರ್ Q ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 7 ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ P. ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. Next 18th, magnesium and manganese metals are reacted with a strong oxidizing acid. With which of these metals is the evolution of gas doubles faster? Magnesium. Next ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ low melting point and boiling point. Because it requires more amount of energy to break interionic attraction between the molecules. So it is a low melting point and boiling point. Second question, carbon does not form either C4 cation or anions. ಯಾಕೆಂದರೆ if carbon loses 4 electron, it requires more energy to remove them. Therefore the carbon atom does not form C4 plus cation. At the same time, if the carbon gained 4 electrons, it is difficult for the 6 protons in the nucleus to hold into extra electrons. Therefore, the carbon atom does not form C4 minus anion. Next diagram ಇದೆ, ಇದು diagram ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ
3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಸಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. AgCl gives to Ag plus Cl2. ಸೊ 2AgCl ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Fe plus H2O gives to Fe2 Fe3O4 plus H2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದು ಐರನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ 3 ಐರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ 4H2 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4 ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ 3H2 ಮತ್ತು 2NH3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟರ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. One reactant gets oxidized while other gets reducing during a reaction. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H2 gives to ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ CuO is reduced, H2 is oxidized. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇವನ್ ನಾನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಓರ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ನು ಬರೀರಿ. Next, what is acid rain? The pH rain water is less than 5.6 is called acid rain. Which gas liberated when the acid reacts with a metal carbonate? Carbon dioxide liberate ಆಗುತ್ತೆ. Next, write the chemical name of the molecule formula of baking soda NaHCO3. Next 4 marks question ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Write a structure of N-butane and isobutane. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, N-butane and isobutane. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್? ಹೌ ಈಥೇನ್ ಇಸ್ obtained ಫ್ರಮ್ ದ ಎಥನಾಲ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ esterification. When ethanol is heated at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid, ethanol undergoes dehydration to form ethene. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೇನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ದು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ progenes in rhizopus is spore formation. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27ಗೆ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28th ಕ್ವಶನ್, ದ sequential stages that occurs in the sexual reproduction of flowering plants: pollination, fertilization, embryo, seeds. Option D is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಮೇನಿಗೆ ನಮಗೆ 29th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರದ್ದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಝೈಗೋಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್, ದೆನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ಮೇಲ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31th ಕ್ವಶನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33 ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಪುಲ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಫುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್. ರೈಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ events that occurs in this process. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಸಿಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಬ್ರೈನ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ, ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದಿರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ obtained in F2 ಜನರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು, ಬರೀ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಿನೋಟಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದರೆ 3:1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 3 ಟಾಲ್ 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36th ಕ್ವಶನ್, ಗ್ರಾಸ್ಹಾಫರ್, ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ನೇಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಸ್ಹಾಫರ್? ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಎಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ರೀಸನ್? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಒಂದು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದ ಎನರ್ಜಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CFC ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ CFC ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. So CFCs are responsible for the decrease in the amount of ozone layer. Because of that, their production of CFC free refrigerator is compulsory. Next, plastic remain for a long period in the environment. Why? Because they are non-biodegradable. It cannot be degraded by microbes. Next 4 marks question makla 37ನೇ question. What is the emulsification of fats? So the answer ille nodona. The process of breakdown of large fat droplets into smaller droplets of the fat with the help of bile salt present in the bile juice. B question, write a events that occurs during the photosynthesis in plants. So first, absorption of light ಆಗ್ತದೆ. Next, conversion of light energy into chemical energy. Next, breakdown of water molecule into hydrogen and oxygen. Then reducing of carbon dioxide to carbohydrates ಆಗ್ತದೆ. Next, last question, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಇಂಟು ಎ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ನಂತರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟಿರಸ್. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕೇಮ್ ಫೀಟಸ್. ಅದಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್? ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ unsafe sexual contact, that is, and diseases are gonorrhea and syphilis, viral HIV and warts and HIV and AIDS. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ asexual reproduction ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.